आप बात ही नहीं कर रहे हैं भाई से, बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे, भाव नहीं दे रहे हैं। Shall we start? Namaskar friends. Shri B.K. Hari Prasad ji and me, we have a very brief statement to make, and at least today we will not be taking any questions. That's my humble request to you. For since yesterday, the media friends and also a section in the BJP have raised lot of speculation about one of our senior most leaders, Shri Ramalinga Reddy ji. Shri Ramalinga Reddy ji has worked for years with Shri B.K. Hari Prasad ji from NSUI days, Youth Congress days. I want to just say, Shri Ramalinga Reddy ji is an asset of the Congress party. He started working in the Congress party in the year 1973, much before some of us were even born. He was an MLA of the Congress party in the year 1989. He has been elected as a Congress MLA 8 times. He has been a minister multiple times. He has held almost every charge of almost number of ministries that I can't even recollect. His experience and wisdom is extremely valuable to the party. More so because of his old association with both Shri D.K. Shivkumar, our Honorable Chief Minister, as also our PCC President Shri B.K. Hari Prasad, and thousands and lakhs of Congress workers across Karnataka. When you broke the news of his so-called resignation, Shri D.K. Shivkumar, Shri B.K. Hari Prasad, Shri Siddaramaiah and myself, we all spoke to him, all 4 of us. There was apparently some misunderstanding. He again met Shri B.K. Hari Prasad, me and Shri D.K. Shivkumar, Shri Siddaramaiah. He has already, I think, told you that he has withdrawn his resignation. There was some misunderstanding and he shall continue to work as a loyal soldier and minister of the party. So people who were talking about and gleeing and celebrating, there is BJP is in a state of shock actually, because they thought they were fishing for trouble in the smooth transition of power, and they were hoping that they will be able to gain some political capital out of everything that they lost in eyes of people. Having failed, they were talking about wickets and what not. But let me tell them that both Mr. Vijendra and also Mr. Ashok, you will repeatedly get clean bowled in the court of the people, because to win the trust of the people, you need sincerity, you need commitment, and you need service of the people, which Congress government has implemented through its 5 guarantees. Crores and crores of people, over 400 crore free bus trips through Shakti, and now almost 2,000 crore more for free bus trip for all our students, our children. That is what Congress government is. 1 crore 22 lakh women get 2,000 rupees through Greh Lakshmi. That's Congress government for you. 1 crore 66 lakh households in Karnataka get free electricity up to 200 units
That's Congress government for you. 4 crore 49 lakh people in Karnataka, they get through Anna Bhagya 10 kgs of free rice. That's Congress government for you. Lakhs of children, they get stipend of 3,000 and 1,500 rupees through Congress guarantee. That's Congress for you. And now one more chapter has been added in terms of free travel for our children and students, boys and girls both. Unfortunately, the BJP is peeved with Congress guarantees. And every day, from Prime Minister to BJP leadership of Karnataka, when they are free from fighting among each other, their fratricidal war, then they keep attacking the Congress guarantees. These are not Congress guarantees alone. These are guarantees of crores of fellow Kannadigas. So we ask them that stop trying to take revenge from people of Karnataka by repeatedly attacking Congress guarantees, and all ministers have joined their duties. We wish them success. Shri B.K. Hari Prasad and all our other colleagues have filed their nomination both to Rajya Sabha and to Council today. Yesterday, Honorable Congress President in presence of Rahul Gandhi ji had filed his nomination. This is a new era of progress and development in Karnataka with blessings and leadership of both Shri D.K. Shiv Kumar as also Shri B.K. Hari Prasad and also our former Chief Minister Shri Siddaramaiah and all our Congress leaders. Thank you so much. Surjewala sir, 1 minute, sir. Surjewala sir. Sir, Mr. Surjewala sir. Hello. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಧಾನ ಫೈನಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಫೈನಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಇವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಕೂಡ GB ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ. ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ BJP ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಖುದ್ದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು? ಯಾವ ಖಾತೆ, ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ? ಹೇಗೆ? ಅದ್ಯಾವುದರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸುಳಿವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳಿವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಅವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂದುವರಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ವಸತಿ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವು ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಈ ನಾಲ್ವರಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಬಹುತೇಕ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವಿತಾ ಜೈನ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದ್ಯಾವುದರನ್ನು ಕೂಡ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, BWSSB ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಏನು ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ BWSSB ಒಂದೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಏನು ಅವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಾದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅತ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬಯಕೆ ಅದು, ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾತೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಈಗ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು, ಈಗ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸರ್ಕಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ GBA ಚುನಾವಣೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅವರು BTM ಲೇಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವರ್ಚಸ್ಸು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹಿಡಿತ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು GBA ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. GBA ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅದು CM ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಹೋದರ DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಎನ್ನಲಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು,
ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ತಲೆಬಿಸಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಖಾತೆ ಕಗ್ಗಂಟೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಖಾತೆ ಕಗ್ಗಂಟನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಏನಾದರೂ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಸತಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ